салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, бародарон ва хоҳрони азиз. имрӯз мо дидастем ки чандин реперҳо ва блогерҳо конкурсҳо гузарондестанд ва як хел блогерҳо пайдо шиданд ки конкурсҳоро ҳаром гуфтанд ва як хел дигараш гуфтанд ки конкурс ҳалолай. ва вақте ки ба блогерҳо миллати тоҷик гуфтанд ки ай Аллоҳ битарсен, ин конкурсҳо ҳаром мебошанд, ва як хел блогерҳо гуфтанд ки шумо бахилӣ мекунед ё ин ки шуморо алам кардестед барои оне ки мосум кор кардестед. Ами сабаб ҳама ами саволоро ман дар яке аз толибилмҳои тоҷике ки дар давлати Мадина таҳсил кардагай додам. Ами сабаб бениҳоят ҷавобҳои хуб гирифтам ва бениҳоят саволҳои хубам додам. Марҳамат, тамошо кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. устоди азиз. ва алайкум ассалам ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азам Абдуррахман, баракаллоҳу фик. Азиз касе ки намедонад, мо имрӯз бо устод Абу Муҳаммад Маданӣ, яъне як толибулилми тоҷике ки дар шаҳри Мадинаи Мунаввара таҳсил кардаги буданд, оиди яъне қимор ё ин ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо панҷ дагай розыграш. Аз устод хостем пурсон кунед ин худаш аз нигоҳи шариат ин чӣ ҳолатда қарор доранд. Зиёди миллати тоҷик ки мо имрӯз ин чизора намедонанд ва иншааллоҳ ки умед дорам ки устод ба мо равшанӣ меандозад ва ҳама одамо шояд ки тавба бикунанд. Имрӯз оё шумо хабар доред ки дар ҷомеаи Тоҷикистон як чизе панҷ дагӣ аст бо номи мақсад ҳамин розыграш. Шахсоне мисол як мошина ҳамчун як лотарея мемонанду мегӯянд ки мо 2000 билет имрӯз мефурӯшем ва сари як билет 1000 рубл ёки 2000 рубл намедонам. Баъд ҳамин 2000 одам билетҳоро мехарану баъд аз байни ҳамон 2000 одам як одам ҳамин мошина мебарад. устод ҳаминам мехостам ки бифаҳмон оё аз нигоҳи ислом ҳамин чиз ҷоиза ё ки ҷоиз нест? Алҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва саҳбиҳи ва ман вала. Амма баъд, бори дигар ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз Абдуррахман ва тамоми шунавандагон ва бинандагоне ки аз ин суҳбатҳо иншоаллоҳ мушоҳида мекунанд. албатта ин суоли бениҳоят муҳим аст. барои чӣ? барои он ки сурати масъалае ки шумо тасаввур кардед ва ба мо баён кардед, ин як амали манҳиюн ан ҳаст, амале ҳаст ки худи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ман кардааст. ин амалро Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар Қуръон майсир баён карда ва албатта ин ба забони албатта арабӣ ё ки ба забони урфии тоҷикӣ мо мегӯянд қимор ё қумор. намуди шакли ин намуд яъне бозиҳо ҳамин аст ки як нафар як чизеро ҳамчун мукофот ҷоиза мегузорад. мошин аст, хона аст, маблағ аст, як чизеро ҳамчун мукофот ихтиёр мекунад ва ба мардум эълон мекунад ва мардум адади муайян тазкира билет чипта мехаранд, пули муайян пардохт мекунанд ва аз даруни ин адади муайян аз 1000-2000 нафар яке аз онҳо фоиз мебарад, яъне ғолиб мешавад ва боқӣ монда 1999 нафари дигар хасорат дида аз он пуле ки пардохтанд, яъне ба ҳаво рафт, фоида надорад. аз ҳамин ҷиҳат ин намуди муомала, ин намуди конкурсҳо, ин намуди мусобиқаҳо чӣ аст? ҳаром аст ва Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ошкор ин намуди бозиҳоро, мусобиқаҳоро, конкурсҳоро ҳаром кардааст. дар сураи муодоати 91 ва 92 Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мегӯяд: аъуду биллаҳи минаш шайтонир раҷим. я айюҳаллазина аману إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای آنانی که ایمان آوردید، همانا که خمر، شراب و المیسر، محل شاهد همین جا است، جایی که ما به همین کلمه حرام میکنیم. میسر، قمار چی هستین؟ رجس من عمل شیطان است، پلیدترین چیزها از عمل شیطان است. یعنی این نمودی بازی ها، این نمودی معامله ها، این نمود مسابقه و کنکورس ها، این یک عملی پلید است که و از عملی شیطان است. پلیدی عملی شیطان است. شیطان چیکار میکنه؟ با واسطه همین بین مردم فتنه، عداوت، دشمنی میاندازد. پس الله من شما را امر کرده است که فجتنبوه، ای مسلمان ها از همین نمودی عمل ها دست بکشید. از نوشیدن خمر و این چنین از قماربازی دست بکشید. و این عملی که امروز یک ماشین را میمانند و به مردم اعلان میکنند که هر کس چیپته بخرد و یکی از انسانها از درون این چندین هزار نفر یک نفر غلبه میکند، این عیناً این یک عملی پلیدی شیطان است و این حرام است و این حرام کرده الله است.
و الله در دوامش خودش با در دوام همین سوره مائده آیه 92 میگه که انما یرید الشیطان، همانو که شیطان میخواهد که به واسطه همین قمار و به واسطه خمر در بین شما عداوت و بغض و دشمنی را ایجاد بکند و شما را به واسطه همین شراب و به واسطه قمار از ذکر الله بازدارد. ببینید که این چگونه عملی بد است، یعنی هم حرام است و وقتی که انسان انجام میدهد سبحان الله از ذکر الله دور می شود به واسطه این بازی ها و سبحان در بین مردم عداوت و دشمنی و بغض را ایجاد میکند. بارک الله فیکم. از همین جهت این عمل 100% حرام است و شکی نیست و باید هر یک مسلمان از این چیز باخبر باشد. ببینید که استاد جان امروز تا امروز ما صحبت کردگی نبودیم با اویدی شخصانی که همین کنکورس ها دارن یا که روزگاریش ها دارن، چون که همین یک گونه تاجیکانی ما چقدر که ما دیدیم وقتی که با آنها گپ میزنن که این حرامه میگن که شما دلتون ناپاکه، شما نمیخواین که وقتی که یک کس بلند میروه بالا میروه شما نمیخواین که یک کس بالا بروه، یا که میگن که شما بخیلی میکنین وقتی که ما پول کار کردیم مثال یعنی اویدی این گپا چی گفتنی هستین. و ببینید که استاد امروز یک برادر بنیاد سخنهای خوب به ما گفت در کامنتر در شبکه اینستاگرام، گفت که همین ها فردا روز قیامت اینها شکایت میکنن به الله که میگن که یا الله همین بندگان مؤمنان میدونستن که همین حرامه و ما نمیگفتن، حتی در پیش الله شکایت میکردن که به ما نگفتن و ما نمیدونستیم که این حرام است. و در همین حالت استاد جان ما چیکار کنیم و آنها آیا در حق نباشن یا که نه وقتی که میگن که شما بخیلی میکنین، ما امروز بالا رفتیم شما مثلا دیگه بخیلی کردیم نسبت عملهای ما. بارک الله فیکم برادر عزیزم عبدالرحمن. البته این سوال شما از دو قسم عبارت است. قسم اول در مسئله امر معروف کردن و قسم دوم اگر امر معروف کرده نشود او جوابگری دارد یا ندارد. قسم اول هر کسی که سبحان الله یک کاری بدی را، یک محرمات را، یک گناه بزرگی را انجام میدهد و کسی دیگر از مسلمان ها به او نصیحت میکند، نهی میکند از این کاری بد و امر میکند به یک معروف و این گناه کرده ایستاده ناراضی میشود و میگوید که تو بخیل هستی یا که اعوذ بالله تو نمیخوای که ما پیش برویم پول کار بکنیم. البته این عملش حرام است. باز به بالای این گناهش یک گناهی وزنین باز ضم میشود، اضافه میشود. قماربازیش یک گناه است. بعد از این انکار کردن امر نهی شریعت، بعد از آمدن حجت انکار کردن باز یک گناه وزنین است. اولا ما باید دانیم وقتی که ثابت شد که قمار به سخن خود الله و آیت قرآن صریح آشکار واضح قاطعانه حرام است، کسی بیاید بگوید که قمار حلال است، هر کسی چیزی بگوید ما قبول نداریم، قمار حرام است، بازی کردن میگیریم، گوید داند که یک حرامی الله را حلال کرده و از دایره اسلام بیرون شده و کافر شده است. برای چی؟ برای اینکه اجماع علما هست که علما میگن هر کسی که یک حلال الله را حرام و حرام الله را حلال بگوید او کافر است و به اجماع علما از دایره اسلام، از ملت اسلام بیرون میشد. برای او جنازه هم حرام است، برای او سلام و علیک و دیگر مسائلی که به یک مسلمان عادی کرده میشد حرام است. بارک الله فیکم. در این مسئله اجماع واضح است و معروف است. اما در مسئله این که هر یک مسلمان وظیفه دار است که گناه را وقتی که میبیند نهی بکند، بالخصوص همچنین به مانند این قماربازی، به مانند زنا، به مانند شراب، به مانند فحشا، به مانند شرک، به مانند کفر، هر یک مرد مسلمان و حتی زن مسلمان به قدر استطاعت و تواناییش باید نهی بکند از این گناه‌های بد باید دارد. چرا؟ برای اینکه این امر الله است. الله سبحانه و تعالی امر میکند و میگوید ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حتما باید از بین شما ای مسلمان ها یک جماعت باشد، یک طایفه و گروه باشد که مردم را به سوی خیر، به سوی نیکی، به سوی خوشبختی و سعادت و سرفرازی و بعد از این امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند. از قمار دستکش بگفتن این عملی بد را نکن گفتن این امر الله است. این کار را هم شما بکنید هم باید من بکنم و اولا باید این عمل را مفتی ها بکند، ملا ها بکند که از این کارها، البته که اینها دورن، اونها به چی کار مشغولن والله اعلم، اونها برعکس گرفتن که امر به منکر و نهی از معروف میکنن. پس
در حدیث صحیح هم آمده است که امام مسلم روایت میکنند از ابی سعید الخدری رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، هر کسی از شما یک منکری رو دید باید به دستش تغییر بدهد. البته وقتی که به دستش نتوانست آیا خاموش بایستد؟ نه. فإن لم يستطع فبلسانه، به دست قدرت نداری، تغییر دادن نمیتوانی، قوه نداری، شرایط نداری، پس در این حالت باید به زبانت بگویی که این حرام است، از حرام الله کرده دست بکشید. این قماری که امروز شما کنکورس کردید، مسابقه کردید و امروز در تمام عالم پخش شد، این حرام است گفته باید به زبان بگید. و هر کسی که نه به دستش نه به زبانش میگوید، فقط به قلبش بد میبیند، داند که این از همه ضعیفترین درجه ایمان است. آدمی که ایمانش ضعیف است، نه به دست تغییر داده میتواند، نه به زبان گفته میتواند و فقط به دلش بد میبیند. اما کسی که به دلش هم بد نبیند، سبحان الله، به خطری بزرگ گرفتار شده است. پس این مسائل آیات های زیاد است. حتی سوره آل عمران آیه 110 هم هست که الله میگه که یکی از صفات امتی بهترین، یکی از صفات امت اسلام همین است که امت اسلام همدیگر را به سوی خوب دعوت میکنند و بالخصوص مسلمان ها تمام انسان های روی عالم را به سوی خیر، به سوی توحید، به سوی حلال دعوت میکنند و از حرام همدیگر را باز میدارند. بارک الله فیکم. از همین جهت اونها وقتی که گفتن که شما بخیل هستید، شما نمیخواهید، البته خطا کردن، این کارشون هم خطا هست و باید توبه کنند و به سوی الله بازگردند و این وظیفه هر یک مسلمان است. بارک الله فیکم. ما میبینیم که مفتی های مخفن زیاد یک خیل مولاهای مخفن، اما ماشاءالله آدمان عادی، مسلمانان عادی ما و یک خیل بلاگرها میخیزن مقصد حق جویی میکنن، دعوت به سوی حق میکنن و ماشاءالله یعنی که اینها از همون گروه میباشن که الله سبحانه و تعالی در همون گروه در قرآن گفتگی است. چرا که شما نه آیات گفته بودین؟ البته همین آیاتی که در البته سوره آل عمران آیه 110 است و پیش از این آیاتی که گفتیم که حتما باید از درون مسلمان ها خیزن، جماعت شوند، به دعوت مشغول شوند، این یک انسان های معین نیستند، بلکه هر یک مسلمان وظیفه دار است. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم گفتند، خیلی که در حدیث صحیح آمده است که من رأى منکم، من رأى یعنی عموم، هر کسی که منکر رو دید باید این کار بکند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر، حتما امر معروف میکنید، حتما نهی از منکر میکنید، اگر این کار نکردید عذاب الله به شما میگوید. پس این برادرهایی که هر برادری بلاگری که هست میخواد که از کاری بد مردم رو نگه دارد و حرام رو حرام و حلال رو حلال بگوید، البته این بهترین عمل است و این برای اصلاح کردن جامعه و این یکی از مسئولیت هر یک مسلمان است که مسئولیت رو باید انجام داده شود. بارک الله. یعنی که مقصد شما بخیلی میکنین که ما بالا رفته هستیم دیگر. البته حرام رو حرام گفتن و نصیحت کردن جامعه این یگان جای بخیلی ندارد، بلکه این اصلاح کردن جامعه، بلکه این از غضب الله دور کردن همون جامعه و از غضب الله دور کردن خود همون جماعت و همون انسان ها است. وقتی که ما کسی رو به سوی توحید دعوت میکنیم، به سوی حلال دعوت میکنیم و از حرام و از گناه کبیره دعوت میکنیم، اولا به خود همون انسان فایده دارد و البته که قسم دومی که اینجا بود، هر کسی که یعنی وظیفه داشت که دعوت بکنه، میفهمید که این حرام است اما نکرد، البته که این حق رو پنهان کرده و در روز قیامت به خاطر پنهان کردن حقش اذیت میکشد، عذاب میکشد. بله امروز من طالب علم و شما یک برادری که از این مسئله باخبر هستید، میتوانیم که به مردم برسونیم، نرسوندیم، خاموشیم، گویا که چیزی نیست. این تاجیکی، جوانهای تاجیکی بیچاره وقتی که نفهمیدن به قمار دست زدن، باز خود را مسلمان گفتند، به قمار دست زدن، گناه کبیره رو انجام دادن. البته که این گناه کبیره است، انسان رو کافر نمیکند، لیکن در روز قیامت میتوانند که به الله بگویند که ما نفهمیدیم که این حرام است. سبب چی؟ سبب این که علما، طالب علم ها، مسلمان هایی که از این چیز باخبر بودن خاموش بود. بله. پس از همین جهت البته کسانی که پنهان کردن عذاب میکشند و کسانی که این عمل رو انجام دادن عذاب میکشند. قمار این عملی که این کنکورس ها هست گناه کبیره هست. حکمش در نظر شریعت این است که بینهایت گناه بزرگ است. انجام دهنده این گناه باید توبه بکند. اگر توبه نکرده بمیرد، مسلمان باشد و توبه نکرده بمیرد، این مستحق عذاب است. به سبب همین عملش حتما عذاب داده می شود و